بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة
الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن
وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحومہ پروین فاطمہ بنت محمد علی اور اس خاندان کے، اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں اور جملہ قبر المومنین مومنات، ایسے حضرات کا جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، سيما بقية الله العظم في الأرضين الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا بند وحدہ لا شریک، وہ خدا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی کا رشتہ دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، پھر بھی سب کا سب کچھ۔ وہی خدا ارشاد فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو کوئی بھی آیا ہے اسے ایک دن پلٹ کے جانا ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اس دنیا میں آ تو جائے اور جانے کے بعد جب واپس جائے تو روتی ہوئی آنکھوں کو چھوڑ کر جائے، وہ کامیاب انسان ہے۔ کیونکہ دنیا میں بہت آتے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ گمنام آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے انسان کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اور رہتی دنیا تک جو ہے اس کا نام و نشان رہ جائے، کچھ ایسا کام کر کے جائے، کچھ ایسا کر کے جائے کہ لوگ اسے یاد کریں، اور وہ ہمارے لیے محشر، قیامت، اس سے پہلے برزخ، کہ یہاں کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں اور ہمارے برزخ کو آسان کرنے میں ہمارے لیے مدد کریں۔ انسان کی جس کو پروردگار نے پہلے ہی کہا کہ میں نے نہیں بھیجا اپنے بندوں کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس، میں نے نہیں خلق کیا جن اور انس کو لیکن یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ دنیا میں مقصد مفہوم ہمارا آنے کا یہ ہے کہ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ عبادت سے مراد اب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ خالی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا یہ عبادت ہے۔ یہ بہت سی عبادت، یہ تو واجبات میں آ جاتی ہیں،
لیکن اس کے علاوہ عبادتیں اور بھی بہت سی ہیں. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی عبادت ہے. اعز و اقارب کے ساتھ صلہ رحم بجا لانا یہ بھی ایک عبادت ہے. بزرگوں کا ادب احترام کرنا یہ بھی عبادت ہے. چھوٹوں سے شفقت اور محبت اور پیار سے پیش آنا یہ بھی عبادت ہے. اپنی فیملی کے اندر اپنے زن و بچوں سے اپنے فیملی کے اندر اپنے بیوی بچوں سے خوش اخلاقی، خوش گفتاری اور مروت اور ہنسی خوش خلق ہونا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور یہ ہمارے لیے مرحلہ جو اپنی فیملیوں کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں آباد ہوں، رزق و روزی میں خیر و برکت آئے، جو آج رکاوٹیں آئی ہیں وہ سب دور ہو جائیں، مریضی بیماری مشکل گرفتاریاں ساری دور ہو جائیں، تو کہتے ہیں شہزادی کونین کا جملہ، کہیں دور مت جاؤ، یہ دیکھو تمہارا اخلاق تمہاری فیملیوں اور تمہارے رشتہ دار کے اندر کیسا ہے، ان کے سامنے تم کیسے پیش آتے ہو. اگر ان کے ساتھ ہم اچھائی اور نیک اور سلوک اچھا ہمارا رہے گا، یہ ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی. مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، برزخ میں بھی کام آئے گا. برزخ کا مرحلہ بڑا سخت مرحلہ، کہنا بڑا آسان ہے لیکن بڑا سخت مرحلہ ہے، کہ جس میں دنیا میں جو ہم نے کی ذرہ سی دل آزاری، کسی کا دل دبانا، کسی کا حق مارنا، کسی کا کچھ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ہمیں برزخ میں اذیتیں. اب قیامت تو بہت دور ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ برزخ کا ہے کہ جہاں یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب کتاب دے رہے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر نیکی پر، ذرہ برابر خوبی پہ پروردگار ہمیں اجر دے رہا ہے، حسنہ دے رہا ہے، تو ایک نو کے سوزن کے برابر بھی اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کچھ بھی کیا ہے، پروردگار اس کے نو کے سوزن کے برابر بھی وہ تمہیں ہمیں جواب دینا ہوگا. خداوند عالم کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے، تم نے میری عبادت نہیں کی، روزے نہیں رکھے، حج نہیں کیے، نماز نہیں پڑھی، کسی وجہ سے کیا، کچھ تھوڑا بہت رہ گیا، پروردگار کہتا ہے میں ان میں تخفیف دے دوں گا، انہیں بخش دوں گا میں انہیں. لیکن ایک ایسا حق ہے جو میں نہیں بخش سکتا، وہ یہ کہ جو میرے بندوں کے حقوق ہیں، چاہے وہ والدین کے حقوق ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہوں، چاہے وہ اعزاء و اقارب کے حقوق ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے حق ہوں، چاہے وہ گھر کے اندر بیوی بچوں کے حق ہوں، چاہے بھائی بہن کے حق ہوں، چاہے ہمسائے کا ہو، چاہے راہ چلنتے کا ہو، کسی کا بھی ہو، وہ حق اگر تمہاری گردن پہ اگر ذرہ برابر بھی کسی نے تم سے شکوہ شکایت کیا ہے، ذرہ برابر دل آزاری ہوئی ہے، ذرہ برابر بھی کوئی تم سے اگر نفرت کر رہا ہے، تم سے دشمنی کر رہا ہے، کوئی بھی چیز کر رہا ہے، کہ یہ سارے حقوق بندوں کے ہیں. کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق لے لیا، یتیموں کے حق کو نہیں دیا، بیواؤں کے حق کو نہیں دیا ہم نے، اور جو حقوق والدین کے تھے ہم نے ادا نہیں کیے، جو حقوق بیوی بچوں کے تھے ہم نے ادا نہیں کیے. کہتے ہیں ذرہ چیزوں کا ہمیں جواب گو ہونا پڑے گا. خوش اخلاقی، خوش گفتاری انسان کی نیکیوں کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کے ان مراحل کو مرنے کے بعد اس کے لیے آسان کرے گی. یہ انسان جو دنیا میں آیا اگر نیکی اور کار و خیر و خیرات کرے گا، ایک دوسرے کے لیے اگر خوبی کرے، کیونکہ ہر انسان کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو جس کے جسم میں روح موجود ہے اسے موت کا ذائقہ چکھنا، چاہے وہ جناب نوح کی عمر ہی کیوں نہ کر لے. جناب نوح کی عمر اگر کر لے اس کے بعد بھی اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تمام انبیاء جو اتنی عمریں انہوں نے کی اگر کر لے پھر بھی موت کا مزہ چکھنا ہے انہیں. ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب ہمارے ائمہ معصومین نہ رہے تو ہماری کون سی بساط اور اوقات. کہتے ایک شخص جناب موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جناب موسیٰ سے کہہ دیے میرے حق میں، بہرحال ایک دعا یہ ہے ان سے خدا سے کہہ دیجئے کہ مرنا سب کو ہے، لیکن خدا سے کہہ دے کہ جب میری موت آئے تو مجھے آگاہ کر دے، مجھے بتا دے کہ میں مرنے والا ہوں. کوئی مجھے ایسی چیز نشانی بتا دے کہ میں سمجھ جاؤں کہ میں مرنے والا ہوں. کہتے جناب موسیٰ گئے اور جانے کے بعد اس بندے کی عرضی کو پیش کیا. ندائے غیبی آئی، ٹھیک موسیٰ جا کر میرے بندے سے کہہ دو کہ میں نے سن لیا، میں اس کو طرح طرح سے آگاہ کر دوں گا، جس وقت موت آنے والی ہوگی میں اسے آگاہ کر دوں گا، تب اس کے بعد اسے موت آئے گی. بہرحال جناب موسیٰ نے آ کر اسے کہہ دیا، وہ خوشحال ہو اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. ایک دن سامنے ملک الموت آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، کہتے ہیں وہ آ کر ملک الموت کھڑے ہو گئے. تم کون؟ کہا میں ملک الموت. کہاں ہے ملک الموت؟ کیسے آگے بغیر بتائے؟ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
कि जब तुम्हें मौत आने वाली होगी मैं तुम्हें उससे पहले आगाह कर दूंगा। कहते मलकुल मौत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हाँ खुदा ने तुझे आगाह किया, तेरे लिए घंटी बजाई गई लेकिन तूने नहीं सुनी। कहते कब आगाह किया मुझे, कब बताया गया मुझे तो नहीं मालूम था कि खुदावंद आलम ने मुझे आगाह कर दिया मेरी मौत आने वाली है। तो कहते एक मरतबा निदाए गैबी आई और कहा मलकुल मौत से कि इसको बता दो कि मैंने कहां कहां पे इसको आगाह किया। जब इसने जवानी से कदम और आगे रखा तो मैंने इसको आगाह किया। जब इसके महलों में मौत हुई, इसके अज़्ज़ो अकारिब में रिश्तेदार में मौत हुई, तब उस वक्त एक घंटी बजी, लेकिन इसने नहीं सुनी कि देखो आज जिन्हें तुम कांधे पर रख कर ले जा रहे हो कब्रिस्तान तक, कल तुम्हें भी ऐसे ही जाना है, तैयार हो जाओ। जिस वक्त तुम्हारे बाल सफेद होने लगे मैंने आगाह किया कि अब उधर की तैयारी कर लो। एक घंटी और बजी लेकिन तुम उस वक्त न समझे। जिस वक्त तुम्हारे जिस्म के आज़ा ने तुम्हारा साथ छोड़ना शुरू कर दिया, आंखों की बीनाई कम होने लगी, कान से कम सुनाई देने लगा, दांत गिरने लगे, जिस्म लागर और नहीफ होने लगा, तुम्हारे जिस्म में कमजोरियां आने लगी, तुम्हारा जिस्म धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ना उसने शुरू कर दिया। जिस जिस्म को तुमने सजाया संवारा, जिसके लिए हर कुछ तुमने किया, हर हराम हर हलाल को अपने जिस्म पर लगाया तुमने, वो जिस्म जब तुम्हारा साथ छोड़ना उसने शुरू कर दिया था तो एक घंटी और बजी थी। तुम आगाह नहीं हुए, तुम आगाह नहीं हुए कि जिस्म के तुम्हारे आज़ा तुम्हारा साथ छोड़ रहे थे। दांत हिलना शुरू हो गए, कान से कम सुनाई देने लगा, जिस्म कमजोर होने लगा, सुस्ती तुम्हें आने लगी, किसी चीज में दिल ना तुम्हारा लगता था, हर चीज में तुम उजलत करते थे, चीजें भूलने लगे थे तुम। सारी ये घंटियां थी जो बज रही जिसको तुमने न सुना। फिर उसके बाद मैंने तुमको आगाह किया, जगह जगह पे आगाह किया, हर जगह पे बताया, लेकिन तुमने न सुना। ए मेरे बंदो, खुदा कहेगा मैं तो तुमको हर तरह से आगाह कर रहा हूं। मैंने तुम्हें कुरान के अंदर भी बता दिया है, आज मैं मासूमीन को भेज कर भी बता दिया गया है, तमाम अंबिया औलिया भी आए हैं बता दिया गया है। एक छोटा बच्चा भी तुम्हारे सामने मरा तब भी तुम्हें बता दिया गया, एक जवान मौत हुई तब भी तुम्हें आगाह किया गया, एक बूढ़ा मरा फिर भी तुम्हें आगाह किया, एक नवजात अभी दुनिया में आया ही था कि वो दुनिया से चला गया फिर भी मैंने तुमको आगाह किया, एक बच्चा जो बाप की आगोश में खेलता रहा आंखें बंद कर ली फिर भी मैंने तुम्हें आगाह किया, एक चलता हुआ इंसान जमीन पर गिरा और खत्म हो गया फिर भी मैंने तुम्हें आगाह किया, एक ठोकर लगी और इंसान खत्म हो गया फिर भी मैंने तुम्हें आगाह किया, तुम पर मरीजियां आने लगी, बीमारियां आने लगी। आज ये हमारे सामने पूरा माहौल मौजूद है। खुदा ने कहा मैंने तुमको हर वक्त आगाह किया लेकिन तुम मुतवज्जे ना हुए। अब मलकुल मौत कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे लिए भी घंटियां बज रही हो, जगह जगह पे हमें आगाह किया जा रहा हो, जगह जगह पे हमें बताया जा रहा हो, लेकिन हम हैं कि हम भूले बैठे रहें कि फलानी मर गए तो इन्ना लिल्लाह, कोई बात नहीं, वो मर गए तो आज पहले तो एक मौत अगर आदमी सुनता था तो घबरा जाया करता था, आज रोज दिन में 100 मौतों को सुन रहा है। एक से एक बड़े बड़े आलिम मर रहे हैं, जाकिर मर रहे हैं, एक से बड़े बड़े डॉक्टर मर रहे हैं, तबीब मर रहे हैं, फिर भी हम अपने में खोए हुए हैं। इस दुनिया में हम खोए हुए हैं कि हमें भी मरना है, बरज़ख भी कुछ है, कयामत भी कुछ है, मरने के बाद भी कुछ है, हिसाब व किताब भी कुछ है, हमें वहां जाकर हिसाब व किताब भी देना, फिर भी हम आगाह नहीं हैं, फिर भी हम आगाह नहीं हैं। आज हमारे अज़्ज़ो अकारिब रिश्तेदार में, पड़ोसी में भूखे रह रहे हैं लोग, परेशान है लोग। अल्लाह ने हमें नेमत दी है, दौलत दी है, तो कम से कम उसमें से अगर हम किसी को दे दें तो वो हमारे लिए आखिरत के लिए हो जाएगा, वो सबसे बड़ी चीज है। आज बहरहाल देखा जाता है बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल यानी गरीबी रेखा उससे भी नीचे जा चुके हैं। कितने आपके हमारे आपके अज़्ज़ो अकारिब रिश्तेदार हैं कि जो बहुत ही गरीब हो गए, नौकरियां छूट गई हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहे, घर में खाने के लाले पड़ चुके हैं, आज मुश्किलात ही मुश्किलात हैं इस तरह की आई हुई हैं हर तरफ इस तरह। और उसमें देखने में आता है कि बहरहाल उसी रिश्तेदारों में किसी का भाई है, भांजा है, भतीजा है, कोई भी रिश्तेदार है, वो खड़ा हुआ अपने गाँव में महल्ले में, देखिए चीज कह रहे हो जो तजुर्बे जो इन आंखों से देखी गई है, वो खड़ा हुआ घर के अंदर, पता चला अपने महल्ले में मस्जिदें भी मौजूद हैं, इमाम बारगाहें भी मौजूद हैं, हुसैनिया भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, बड़े बड़े इमाम बाड़े बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मसाजिदें बनाए। न मैं मस्जिद का मुखालिफ हूं, न मैं इमाम बाड़े का मुखालिफ हूं, लेकिन इन सब से बढ़कर सवाब जो है वो किसके लिए है? वो अपने अज़्ज़ो अकारिब में जब खर्च किया जाए तो उससे बढ़कर सवाब कुछ ना होगी। एक हदीस जो मैंने यहां पर याददाश्त की है, मसलन आज अगर कोई
कोई 5 खजूर हमारे पास हो या कोई और 5 चीजें हमारे पास अगर मौजूद हो या 5 दिरहम हो या कुछ और पैसा हो, अगर हमें तकसीम करना है तो हम उसको किस तरह से खर्च करें, उसमें भी अल्लाह ने हक दिया है। जो 5 अगर हमारे पास अगर 5 खजूरें हैं, 5 अनाज हैं, 5 चीजें मौजूद हैं, तो वो 5 लोगों में किस तरह से खर्च की जाए, पहला किसे दिया जाए, दूसरा किसे दिया जाए, तीसरा किसे दिया जाए, यानी खुदावंद आलम ने हमें बताया है सारी चीजें। बहरहाल यहाँ पे बहरहाल वो चीज मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं इन चीजों की, ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन हर चीज का मौका महल होता है। जब हमारे महल्ले में 4 इमाम बाड़े 4 मस्जिदें मौजूद है तो हमें क्या जरूरत है दूसरी मस्जिद बनाने की। नमाजी कोई ना दिखे, मस्जिदें खाली तामीर हो जाएं, खानदानों के नाम किए जाएं, इमाम बाड़े खाली पड़े हुए हैं, मजलिसें वहां नहीं होती, सब इकट्ठा होकर सारे गांव के सारे महल्ले के लोग एक इमाम बाड़े में क्यों नहीं एक फर्श हुसैन पर आ जाते, एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं सब आ जाते। नहीं, वो हमारा इमाम बाड़ा अलग होना चाहिए। क्या आपके इमाम हुसैन अलग हो गए, या आपकी करबला अलग हो गई है, या मासूमीन आपके अलग हो गए हैं? सब इसी दीन पर हैं, सब इसी दीन पर चल रहे हैं। सारे मिलजुल कर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, अब भी मौका है। ये अल्लाह की तरफ से इतना बड़ा अजाब भी नाजिल हो रहा है, फिर भी बंदा नहीं समझ रहा है। आज भी अपनी आना में पड़ा है, आज भी हम मैं उसके अलावा कुछ नहीं है। ये अजीजों, खुदा ने जो हमें दिया है उसको हम समझें, अल्लाह की तरफ से ये अमानत है। ये किस तरह से हमको इस अमानत को अपने पास भी रखना है, अपनी फैमिली में दूसरों तक भी हमको इसको पहुंचाना है, ये अमानत है। बहरहाल एक हदीस मैंने यहाँ पर याददाश्त की है, बहरहाल कि अगर कोई टीचर है, टीचर से आपको सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ, कहे आप पढ़ाइए मसन, तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1, ये पहली चीज, 2 पहली चीज, इस तरह से आप नंबर शुमारी कर। लेकिन परवरदिगार यहाँ पे क्या कर रहा है, परवरदिगार कह रहा है कि अगर कोई चीज तुम्हें हमने दी है तो उसके लिए क्या करना है, जो नेमतें हमें तुम्हें उसके किस तरह से तुम खर्च करोगे। परवरदिगार कहता है फअफ़ज़लुहा अला वालिदैहि, कहते हैं सबसे पहली चीज ये है अफजलहा, यानी एक सबसे अफजल तरीन चीज क्या है कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो। बहरहाल मरहुमा की मजलिस है, खुदा इनके दर्जात को बुलंद करें। कि बहरहाल जवानी में चली गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा इनके बच्चों को सब्र दे, इनके शौहर को, इनकी बहनों को, इनके भाइयों को सब्र दे। बहुत सख्त मरहला है। और यही मौला की बारगाह में इस वक्त इनकी खूबियां हैं, इनकी नेकियां हैं, ये अच्छाई है कि इस वक्त सरजमीन मशहदुल मुक़द्दस से, कि बहरहाल इस जगह से ये इस वक्त जो है इन्हें याद किया जा रहा है। इनके इसाले सवाब की मजलिस इनकी रखी गई है, इस जगह पे मजलिस हो रही है। सवाब दर सवाब है। एक सवाब तो ये कि इनके लिए इनको याद किया जा रहा है, दूसरे के मासूम की बारगाह में इनको याद किया जा रहा है। बहुत अजर है, बड़ा सवाब है। इन जगहों को मत भूला करें। आज इस वक्त आप ये मजलिस जो करें, कितने हजरात हैं जो मौला के हरम की इस वक्त बैठे ज़ियारत कर रहे हैं। आज रास्ते बंद हो चुके हैं, आज मासूमीन की बारगाहों में भी जाना हम लोग के लिए, आपके लिए मुश्किल है। ये कितने हजरात, यानी जितने लोग इस वक्त बैठे ज़ियारत कर रहे हैं, ये सारा सवाब उनको भी मिल रहा है, उनके मरहुमीन को और खास मरहुमा को भी मिल रहा है। ये सबको ये अजर मिल रहा है, ये सवाब मिल रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि मासूम की बारगाह के, जिसको गरीबल गुरबा कहा जाता है, वो मासूम इमाम कि जिसका परदेश में दम निकला हो, उस परदेसी के बैठे आप ज़ियारत कर रहे हैं, उस मासूम की आप ज़ियारत कर रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या होगा कि इस मासूम की दूर और नजदीक से ज़ियारत करने का निहायत सवाब है। बहुत ज्यादा सवाब नकल किया गया है इस मासूम की ज़ियारत के लिए। बल्कि यहां तक रवायत मौजूद है कि इमाम रजा की ज़ियारत का सवाब इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा से भी बढ़कर है। किताब कामिलुज़ ज़ियारत के अंदर हदीस 9वें इमाम से मौजूद है, 10वें इमाम से मौजूद है। बहुत ज्यादा सवाब है कि मौला के लिए खुद इमाम रजा की ज़ियारत करना निहायत सवाब। आज हम नहीं पहुंच सकते, रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ने हमारे लिए तरीके और रास्ते खोल रखे हैं। इन मासूमीन की बारगाहों में लोग हैं, खादिमीन हैं, यहाँ ज़ियारत पढ़ने वाले लोग हैं। इस जगह पे कम से कम अपने मरहूम के लिए, कहते हैं मुस्तहब आमाल ऐसे हैं जो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने मरहूमीन के लिए भी कर सकते हैं। कि जो वहां हैं लोग उनसे कहें वो आपकी तरफ से नियाबतन जाकर पूरे शराइत के साथ वो ज़ियारत पढ़ेंगे, वही सवाब जैसे आपने आकर इस जगह पे की। कहते किसी के लिए हज करवाना ऐसे ही है जैसे खुद जाकर उसने हज किया हो, उसी तरह किसी के लिए ज़ियारत पढ़वाना ऐसे ही है जैसे खुद जाकर ज़ियारत, चाहे जिंदा या मुर्दा, हर किसी के मुस्तहब अमाल किए जा सकते हैं।
आप लोग मस्जिद कूफा गए होंगे, मस्जिद सहला गए होंगे, वहां पर भी एक दूसरे के अमाल, मसलन वहां गया आदमी बीमार हो गया, नहीं जा सका, या उसका अकारीब किसी मुल्क में किसी भी जगह पे हैं और उसके बदले वहां पर कोई ज़ियारत उसने किया, अमाल के पूरा सवाब उसको मिल, जो अमाल कर रहा है उसको भी सवाब, और जो जिसने करवाया है उसको भी सवाब, और जिसका करवाया गया उसको भी सवाब। लेकिन उसकी उजरत मत भूलें, जो हक के उजरत है उसको दे दें, क्योंकि वो जहमत कर रहा है। क्योंकि फिर वो अगर ऐसे बगैर उजरत के कोई काम करे, फिर उसके लिए फिर आपने किया ही क्या उसके लिए, सफकत जबान हिलाई है। मसलन कैसे किसी की मजलिस करवा दी, बुलाया किसी मौलाना, बेचारा मौलाना जहमत करके आए, वहां जहमत करके आए, रिक्शे पे आए, गाड़ी पे आए, चाहे जैसे आए, मजलिस पढ़ा, इसके बाद मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपने जहमत की, जान पहचान के हो, ये रिश्तेदार कौन, खुदा हाफिज, तो आपने दिया क्या? मौलाना तो मजलिस पढ़ के अपने साथ लेकर चले गए, आपने उनके लिए क्या किया जिसके लिए मजलिस की गई? उसने जो जहमत की, मसलन आप किसी ने डॉक्टर को आपने बुलाया, कोई डॉक्टर आपके पास आया, इंजीनियर आपके पास आया, वो आपके पास आकर काम करके गया, और काम करने के बाद उसने आपको देखा, चला गया, उसके बाद आपने डॉक्टर को खुदा हाफिज कर दिया, तो डॉक्टर के दिल पे क्या बीतेगी? अजीजों, हुकूक हैं ये सब, हुकूक नास हैं, जो जर्रा बराबर इस वक्त लोग रियायत नहीं करें। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक दूसरे के हक, अगर आप किसी को, एक इलेक्ट्रिक वाला कोई अगर आपको बुलाएंगे घर में काम करने के लिए, आएगा करके जाएगा, अगर वो लाइट वाला काम करके जाएगा तो आप भी उसको जो उसका अजर, उसका जो बनता है, आप उसको पैसा दिया जाएगा। किसी का हक अपनी गर्दन पर रोज महशर कहते हैं ये रोक लिया जाएगा, पुले सिरात के ऊपर रोज महशर रोक लिया जाएगा, कहते बरज़ख सख्त हो जाएगी उसके ऊपर। यही चीजें हैं जो हमारे लिए रुकावटें आएंगे, बरज़ख के जो मरहला है हमारे पास सख्त होता जाएगा। जरा जरा सी चीजों को हम नहीं समझते, एक दूसरे की दिल आजारी करते हैं। बहरहाल जो भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आपने किसी शायर को बुलाया, मौलाना को बुलाया, किसी को, न मजलिस का कोई पैसा दे सकता है, ना किसी को नमाज रोजे का कोई पैसा दे सकता है। ये उसकी हक जहमत दी जा रही है, जिसको उसकी हक को जहमत उसको अदा कर दे, कोई भी हो, किसी के लिए A to Z, कोई भी मूसा ईसा कोई भी हो। इस चीज को हमेशा याद रखें। दोस्ती नाता अपनी जगह आपने मसलन करवाई, किसी को बुलाया, कोई मजलिस, कोई मौलाना आपके दोस्त में, कोई किसी जगह पे, कहीं किसी जगह के बेचारे वो अपना टाइम निकाल कर गए, अपना वक्त निकाल कर गए, वहां गए, उसको ऐसे भूल जाए, नहीं, ऐसे ना भूलिए। आज उनके भी बीवी बच्चे, उनके भी सब कुछ है, कम से कम ये चीजों को याद रखा जाए मेरे अजीजों। ये मैं इसलिए करूं ताकि हमारे लिए मराहिल, कहती है छोटे छोटे कतरा कतरा, कहते कतरे कतरे जब मी शबद दरिया, कतरा कतरा जमा होने के बाद दरिया बन जाया करता है। एक एक गुनाह ये जमा होते 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 ये ढेर बन जाएंगे। कहां ले जाएंगे हम, क्या करेंगे हम? ये धीरे धीरे जमा होते, जरा जरा सी चीजें, किसी के आपने चप्पल रखी है, चप्पल के ऊपर चप्पल आपने रख दी, वो देख रहा है, आपको कुछ नहीं कह सकता, आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ है, वो देख रहा है, उसके जूते पे बहरहाल पॉलिश करवा के आपने उसको मजलिस में गए, कहीं किसी जगह उसके जूते पे आपने जूता रख दिया, आप उससे माजरत कर लीजिए, नहीं तो उसको साफ कर दीजिए, क्योंकि उसका दिल दुख गया, वो पैसा खर्चा करके आया है, आपने उसका कर दिया। या कोई गुजर रहा है रास्ते से, किसी का धक्का लग गया, चोट लग गई, आप वो काफिर ही सही, उससे माजरत कर लीजिए, ए भाई मुझे माफ कर दो, ए बहन मुझे माफ कर दो, मैंने नहीं देखा। कहते हैं यहां तक इंसान तो इंसान, जानवरों को भी इंसान अगर जर्रा बराबर उन्हें अजियतें करे, कहे उसका भी जवाब देना होगा, उसका भी जवाब देना होगा। जानवर के साथ भी अगर नेकी करो तो अल्लाह उसका भी अजर देगा। इसी मशहद का एक वाकया है कि यहाँ के एक हाकिम था, बहुत ही जालिम हाकिम था, कि लोग उससे हैरान और परेशान हो चुके थे, उसके लिए लोग बददुआएं किया करते थे। करे जब हाकिम मर गया तो लोग उसके जनाजे में शरीक, लेकिन मौलाना गए बेचारे, उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि बहरहाल मुसलमान था, जाकर नमाज पढ़ाई, उसे दफनाया गया, और दफनाने के बाद किसी ने उसके हक में दुआ नहीं की, किसी ने उसके, जब जनाजे में शरीक ही नहीं हुए तो किसी ने बहरहाल उसके हक में दुआ नहीं की। कहते हैं कि मौलाना ने बहरहाल उनके रिश्तेदारों से कहा कि अगर कहा कि इनके लिए कार खैर, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कार खैर खैरात करने के लिए। कहा अच्छा इतना तो है कि बहरहाल तुम्हारे घर में जो बिल्ली पली है और जो दीगर जगहों पे देखो जानवर जो दूसरे पड़े, अगर कुत्ता भी किसी के अगर है, कुत्ता भी अगर गली में आता है, उसको जो खाना डालना, उस कुत्ते को जो खाना डालना, उस परिंदे को जो खाना डालना, उस जानवर को जो खाना डालना, नियत कर लेना कि इसका सवाब जो है उनको पहुंच जाए। तो कहा कि क्या ये सवाब, उनको कहा कि हाँ खुदावंदे आलम, अगर इन हैवानों पर भी अगर जुल्म करोगे तो उसका भी तुम्हें जवाब देना होगा, अगर इन हैवानों पर रहम करोगे तो ये भी तुम्हारे हक में दुआ करेंगे, अगर इन हैवानों को खिलाया भी जाएगा ये तुम्हारे हक में दुआ करेंगे और तुम्हारे नामे आमाल में लिखा जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी जगह पर अगर चूंटी गुजर रही हो तो उसके वहां थोड़ा सा दाना डाल दिया जाए, किसी जगह पे अगर परिंदे आते हो थोड़ा सा, कहते हैं कि ये परिंदे जो उस वक्त चहचहाते हैं वो चहचहाते नहीं हैं, बल्कि वो हक में दुआ करते हैं।
कहते हैं और किसी जगह पर जाओ कोई चीज नजर आ जाए तो कहते हैं जनाब मूसा के जमाने का एक अजीब वाकया है, एक अजीब वाकया है। कहते हैं जनाब मूसा के जमाने का एक वाकया है, कहते हैं कि एक कुत्ता था कि बहरहाल जो मरजुल मौत में मुब्तला था। इसको जनाब ईसा के जमाने भी इसी तरीके से नकल किया गया है और इसी तरीके से जनाब मूसा के जमाने का भी सेम वाकया इसी तरह नकल किया गया है। कहते हैं वो बहरहाल उसके पास पानी था, उसे देखा न गया और उसने उसके मुंह में वो पानी को डाल दिया। कहते कुत्ता मर गया। मरने के बाद कहते हैं कि जब ये इंसान, ये शख्स मरा है तो बहरहाल जनाब मूसा कि उनको बताया गया कि ये शख्स जो मरा है उसके यहाँ जो सबसे ज्यादा वो चीज काम आई थी, इसने कोई कार खैर खैरात ना किया था, लेकिन ये इसका खैर करना इसे जो है आतिश जहन्नम से उसको निजात इसको मिल गई है। अल्लाह अकबर। अगर हमारे लिए खुदावंद आलम ने राहों को, रास्तों को फराहम किया है तो उन रास्तों को हम उस पर अमल करें। बहरहाल हदीस का फिक्रा, अगर अल्लाह ने हमें कोई चीज दी है तो उसको किस तरह से खर्च करें। बात आई थी किस जगह पे कि बहुत खड़े होकर मसलन बाद मसाजिदें हैं, इमाम बारगाहें बनवाना शुरू कर दें, जबकि जरूरत नहीं उस चीज की। जरूरत किस चीज की? सुने। फरमाते हैं हदीस का फिक्र जनाब रसूल खुदा फरमाते हैं फ़अफ़ज़लुहा अला वालिदैहि, पहली चीज है, सबसे अफजल चीज है अपने वालिदैन के साथ जो आपको अल्लाह ने जो है जो रिस्क दिया, रोजी दे, सबसे पहले अपने वालिदैन को दो, फिर बाद में खाओ। सबसे पहले माँ बाप को खिलाओ, फिर बाद में खाओ। आज दुनिया उल्टी हो गई है। हमारा पेट भरता तो भरता, माँ बाप का भरे न भरे हमसे मतलब नहीं। नहीं अजीजों, बड़ी जहमतें की हैं माँ बाप ने, अपनी जिंदगियों को तबाह कर दिया है। नौकरियां की हैं, घरों में जा के झाड़ू बर्तन और कपड़े धोए हैं, तब कहीं जाकर अपने बच्चों की तरबियत की है कि आज जो माशरे में जामे में आकर वो सीना ठोक कर कहता अपने आप को इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, किसी मकाम पर पहुंच गया है, वो माँ बाप की नेकियां और खूबियां हैं कि जिन्होंने हमारे साथ बचपन में की थी, हमें पढ़ाया लिखाया। तो इस मौला जनाब रसूल खुदा क्या फरमाते हैं? पहली चीज, सबसे पहली नेकी, सबसे पहला काम है कि जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, पहले माँ बाप को दो, माँ बाप को दो। और उसके बाद सुम्मा सानिया अला नफ्सिही व अयाले, दूसरी चीज फरमाया कि अपने नफ्स, अपने ऊपर और अपने अयाल पर, यानी अपनी फैमिली, लेकिन अपनी फैमिली से पहले माँ बाप हैं, अपने बीवी बच्चों से पहले माँ बाप हैं। अगर दूर भी रहते हो तो माँ बाप को रोज डेली फोन करो, माँ बाप से दिन में चंद मरतबा फोन करो और फोन करके उनके अहवाल पुरसी को, उनकी दुआएं लो। इनकी दुआओं से पहाड़ टल जाते हैं, मौत टल जाती है। ये हमारे लिए दुनिया के लिए भी काम आएगी, बरज़ख में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी, कयामत में भी काम आएगी। वालिदैन की दुआओं को लो। अहलो अयाल ठीक, लेकिन सबसे पहले क्या कहा गया? सबसे पहले माँ और बाप, माँ और बाप, उसके बाद अपना नफ्स और अहले अयाल, यानी आपके घर वाले, बीवी बच्चे आपके हैं। खाना खाने जा रहे हो, पहले माँ से बाप से अगर जिंदा है या उनके पहले फोन करो कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। माँ बाप घर में है, पहले उनके पास जाओ, अम्मी आ जाइए खाना खा लीजिए। दस्तरखान लगाओ, पहले माँ बाप को आवाज दो। यही कल हमारी बच्चे देखेंगे, यही तरबियत होगी कल हमारे बच्चों की जो हमारे काम आएगी। आज जो हम अच्छाइयां बच्चों के सामने नेकियां करेंगे, अदब एहतराम करेंगे, ये बच्चे सीखेंगे और कल यही हमारे सामने, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये चीज हमारे सामने आएगी। तो फरमाया सुम्मसानी अला नफ्सिही व अयाले, सुम्मसालिसा अला कराबतिल फुकरा, कहते पहले माँ बाप, उनको दो पैसा, उनको दो जो चीजें तुम लेकर आए हो घर के अंदर। माँ बाप के बाद अपने बीवी बच्चों को दो, बीवी बच्चों के बाद जो बचे उसके किसको? जो तुम्हारे गरीब रिश्तेदार हैं, नादार रिश्तेदार हैं। आज अल्लाह ने हमें दिया है तो उसमें से अपने रिश्तेदारों का भी हक निकालें। माँ बाप को दें, अपने अहले अयाल को दें, अपनी जिंदगी को भी आप कामयाब करें और उसके बाद किसको दें? जो आपके रिश्तेदार आए, जो अकारिब, जो इस वक्त मुश्किलात में हैं, किसी से जबान नहीं खोल सकते, नौकरियां छूट गई हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, फीस नहीं दी जा रही है, घर में खाने का राशन नहीं है, नहीं कह पा रहे हैं, मिलने के जाओ बहाने से, मिलने के बहाने जाओ, हाथ में फल की थैली बच्चों के लिए लेकर चले जाओ, मिलने जाओ बहाने से कुछ ना कुछ लेकर चले जाओ। खुदा जिंदगी में खैर बरकत करेगा और मरने के बाद सारे मराहिल हमारे आसान करता चला जाएगा। और उसके बाद अगला फिक्रा, सुम्मर्राबि अला जीरानिल फकरा, चौथा मरहला कौन है? कि वो रिश्तेदारों के बाद कहते हैं वो पड़ोसी जो गरीब हैं,
जीरान तुम्हारे वो पड़ोसी जो गरीब और फकीर और नाजार हैं। फकीर से मुराद ये नहीं कि दूसरों के सामने जाकर हाथ मांगे अल्लाह के नाम पर दे दो, नहीं, वो तो आदत है उनकी जो मांग रहे हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं वो फकीर भी बहुत से ऐसे मोहताज इज्जतुन नफ्स हैं जो भूखे रह जाएंगे और जबान नहीं खोलेंगे। आपको देखना है, आपको पता करना है, अपने पड़ोस में देखो, अपने घर वाले रिश्तेदारों में देखो, खाना बच जाए तो ना भेजो, जब खाना पक रहा है तो इसमें से अलग कर दिया जाए। शादियों में बच जाता है फेंक दिया जाता है, मत फेंको, ये गरीबों में बंटवा दो। मजलिसों मातमों में इतना फेंका जाता है, ज़ाया होता है, नहीं, इसको जो बच रहा है जो मजलिस मातम में, इसको दूसरों तक पहुंचाओ। लेकिन रोज खाने का अच्छी ग़िज़ाएं जब होता है कि इंसान ने जब बनाए तो उसमें थोड़ा सा आपको मालूम है घर के वालों के पेट का कितना अंदाजा है, उसमें से जो बचे, कहते ये रोज़े महशर की भूख को मिटाएगा, तुम्हारी उस अतश और प्यास को मिटाएगा जो रोज़े महशर पेश आएगी, वहां पर ये चीजें वो काम आएंगी। चौथी चीज क्या है? सुमर्राब अला जीरानिल फुकरा, वो पड़ोसी जो कि नादार हैं, वो पड़ोसी जो कि मजबूर हैं, उनकी मदद करो, उनकी इमदाद करो। सुम्मल खामिस फी सबीलिल्लाह, आखिरी में क्या आया कि अल्लाह की राह में जो सदका दे रहे हो, खैरात कर रहे हो, वो आखिरी मरहला है कि जब ये सब कर दो, बच जाए, तब जाकर खैर खैरात करो, तब जाकर वो दूसरों को उठाकर तब जाकर मस्जिद बनाओ, इमाम बाड़े बनाओ, बारगाहें बनाओ। पहले इन चीजों में हुकूक सारे अदा किए जाएं। खुदा कभी नहीं राजी होगा, मासूम कभी नहीं राजी होंगे जिस वक्त हम इसराफ करेंगे। पांचवें मरहले में आता है वसुम्मल खामिस फी सबीलिल्लाह, पांचवा रास्ता है जो अल्लाह के हक में वो जो दिया जाए, वो कौन? वहिया अखस्सु अजरन, इसके अज्र को बहुत कम कहा गया है, जो पांचवा है बहुत कम है। इन सब से कहीं ज्यादा कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सा है? जो आप ले जाकर गरीब और फुकरा जिनके अंदर दे रहे हैं, बल्कि आप जो ये सदका और खैरात जो 10 रुपया भी निकाल रहे हैं, ये कबूल नहीं होगा। अगर कोई पड़ोस में भूखा आपका सो रहा है, वो 10 रुपया आपका सदका खैरात निकालना, वो 100 रुपया निकालना, उससे बेहतर है कि आप किसी पड़ोसी को, किसी भूखे को, नंगे को ले जाकर दे दें, जो आपका इज्जत और क़रीब रिश्तेदार है, उनको ले जाकर दे दें। ला सदक़ता ज़ू रहमिन वल मोहताज, कोई सदका कबूल नहीं है कि अगर कोई आपका रिश्तेदार और मोहताज अगर कोई रह जाए, कोई भूखा रह जाए, वो सदका भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। ये मेरे अजीजों, हर इंसान को पलट के जाना है। खत्म की मैंने गुफ्तगू, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मजा चखना है, वहां के लिए करके जाएं। आज मौके अच्छे हैं एक दूसरे के लिए, मासूमीन की ज़ियारतें हैं, कुरान पढ़ना है, तिलावत करना है, कार खैर खैरात करना, बहुत रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं, मत भूलें। ख़ास तौर से वालिदैन को फरामोश ना करें कि बड़ी ज़हमत की है माँ बाप ने। इस मासूम की बारगाह में है इमाम रज़ा की, जो मासूम हैं कि जो बहुत रऊफ़ हैं, ये आका हर किसी पर रहम और करम करने वाले हैं। आज ऐसा ज़माना आ गया है कि जो मौत की भरमार हो गई है, किसी की बहन जुदा हो गई तो किसी का भाई, किसी का बाप मर गया तो किसी की बहन, किसी का बेटा तो किसी का भतीजा। आज एक मौत अगर कोई सुन लिया करता था महीनों में तो तड़प जाता था, बिलक जाता था। आज एक एक दिन में 100-100 मौतें हो रही हैं। अजीज़ व क़रीब, अब भी हमें मौका है। खुदा बता रहा है कि आज नहीं कल तुम्हें भी जाना है, आमादगी कर लें। कहते बहन की जुदाई बड़ी सख्त जुदाई है, भाई बहन की जुदाई बड़ी सख्त जुदाई है, बेटे और बेटियों की माँ की जुदाई बड़ी सख्त जुदाई है, जन शौहर की जुदाई, अगर जवानी में कोई किसी की खुदा न करे बीवी मर जाए, बड़ा सख्त मरहला है कि छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो पाले। खुदा रहमत करे इस मरहूमा पर, खुदा इनके दर्जात को बुलंद करे, अहले बैत अपने जवार में इन्हें जगह इनायत करें। आए चलें एक बहन को याद करते हैं और एक माँ को भी याद करते हैं कि जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं मदीने में। कौन? ज़हरा मर्जिया, ये शहजादी के अय्याम चल रहे हैं, इन्हिदाम जन्नतुल बकी है। आए बीबी की खिदमत में चलते हैं और पुरसा करते हैं शहजादी कौनैन को, एक मुख्तसर पुरसा देते हैं और नियत करते हैं ज़ियारत की अपनी तरफ से, तमाम मरहुमीन की तरफ से और उन हजरात की तरफ से जिनकी बारगाहों में मासूमीन के जाने की तमन्नाएं हैं, उन सबको याद करते, खुसूसन मरहूमा की तरफ से कुर्बतन इल्लाह।
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیک یا بنت رسول اللہ. السلام علیک یا بنت حبیب اللہ. السلام علیک یا زہراء المرضیہ. آئے سلام کریں ملکہ دو عالم شہزادی کونین کو. ایک ماں کا پرسا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آئے یاد کریں اس شہزادی کو جس کے در پر رسول بھی آ کر سلام کرتے ہوں. آئے یاد کریں ملکہ دو عالم کو. ابھی باپ کا صدمہ جگر پہ تھا کہ مسلمانوں نے در زہرا پہ لکڑیوں کے لا کر جمع کر دیا. کہتے مصائب کے بڑے سخت فکرے ہیں، بڑے سخت فکرے ہیں. اگر ان جملوں کو ادا نہ کروں اس بارگاہ میں تو کہاں ادا کروں. کہتے ہیں بہت سے مصائب کے فکرے ہیں جو ہمارے یہاں ہند اور پاک میں نہیں پڑھے جاتے، بر صغیر میں نہیں پڑھے جاتے، جہاں پر دوسرے فرقے کے بھی لوگ ہیں اور مصائب برداشت بھی نہیں کر پاتے. ایک فقرہ عرض کروں گا. کہتے شہزادی کونین کو جس وقت در و دیوار کے درمیان میں پیسا گیا، کہتے ہیں دروازے کے پیچھے ایک موٹی سی کیل لگی تھی. عرب علامہ کمپانی کہتے ہیں عرب اپنے دروازوں میں پیچھے موٹی کیلیں لگایا کرتے تھے جو جا کر دیوار پر دروازہ ٹھہر جاتا تھا. کہتے ہیں نہیں معلوم اس کیل نے زہرا کے پہلو کے ساتھ کیا کیا. شہزادی کا پہلو زخمی ہوا. کہتے جلتا دروازہ زہرا کے اوپر گرایا گیا. ظالم راندتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے. زہرا دروازے کے نیچے. اللہ اکبر. سادات مجھے معاف کرنا جملے بڑے سخت ہیں. کہتے ایک دن امیر کائنات کہتے ہیں فلا فلا شخص تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. زہرا کیا اجازت ہے میں انہیں آنے دوں؟ کہتے شہزادی فرماتی ہے ابوالحسن یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز یہ گھر آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں. آپ کو مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں. وہ تو مہمان ہے. میرے بابا نے بھی کہا مہمان کا اکرام کرنا. خود خدا بھی کہہ رہا اکرم الضیف ولو کان کافرا. کہتے ہیں آقا سے فرماتی آپ کو اختیار ہے ان کو گھر میں آنے دیں لیکن ذرا صبر کر لیں. فضا کو آواز دیتی ہے فضا اے فضا میرے چہرے کو دوسری طرف گھما دو، میں ان کے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہتی جنہوں نے میرے محسن کو شہید کیا، جنہوں نے میرے پہلو کو شکستہ کیا. ہاتھوں کو جوڑیں گے بی بی اے بی بی آپ خود سے اپنے چہرے کو گھما لیتی. بی بی کہیں گے میرے چاہنے والے تو نے مجھ کو ان جملوں سے کہا ضرور میرے حق میں تو نے انصاف نہ کیا. تجھے نہیں معلوم کہ جب میں دروازے کے نیچے تھی روندتے ہوئے لوگ گئے میری گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی.
میرا پہلو بھی زخمی، میرا شانہ بھی زخمی. کہتے اس وقت بی بی نے آقا حسین کو بھی آواز نہ دی. عجیب جملہ ہے روایت کا. مولا علی کو بھی غیرت کی وجہ سے آواز نہ، کیونکہ رسول خدا نے کہا تھا اے علی شمشیر نہ اٹھانا، چاہے زہرا کا پہلو ہی کیوں نہ ٹوٹے، چاہے موثر کی شہادت ہی کیوں نہ ہو. اے علی صبر کرنا. زہرا نے علی کو نہ بلایا، زہرا نے حسنین کو نہ بلایا کہ بچے برداشت نہ کر سکیں گے، بچیوں کو بھی آواز نہ دی. سنیں گے کس کو بلایا؟ عجیب روایت کا جملہ ہے. شہزادی کہتی ہے میرے لال مہدی کہاں ہو، اے میرے بیٹے مہدی میری مدد کرو، میرا انتقام ان سے لینا، میرے خون کو ضائع مت ہونے دینا. شہزادی تڑپتی رہی درد سے. جملہ زبان پہ آیا سبت علی مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لعالیا. اے میرے بابا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. خدایا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ایک خدا یہ پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چار معصومین کے صدقے میں تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا پروردگار پالنے والے، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. خدا جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنائیں ہیں ان بارگاہوں میں انہیں آنا نصیب کر دے. پروردگار ان سب کو، ہم سب کو دور نزدیک سے معصومین کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت کر دے. خدایا ہم سب کے مرحومین کو غریق رحمت کر دے. خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت ہو. خدا اس مرحومہ کے درجات کو بلند کر دے، ان کے خاندان کو، ان کی بہن بھائی بچے شوہر سب کو صبر عنایت کر دے. خدا انہیں معصوم کے جوار میں جگہ عنایت کر دے. پروردگار پالنے والے اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو غریق رحمت کر دے. یہ جو لوگ جو ناظرین اس وقت مجلس میں شریک ہیں یا جب بھی شریک ہو، ان سب کے ہم سب کے جتنے مرحومین ان کو غریق رحمت کر دے. پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے معبود جن کے بھی دلوں میں معصوم کی زیارت کی تمنا ہے ان سب کو ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے. خدایا معبود موت سے پہلے جنت البقیع پہ وسایہ دیکھنا نصیب کر دے. اے خدا تجھے اس امام رضا غریب کا واسطہ دیتے معبود ہم سب کی تمام شرعی حوائج پوری کر دے. خاص طور سے جو مریض بیمار اس وقت گھروں میں ہیں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی امام رضا کے صدقے میں، شہزادی کے صدقے پروردگار ان سب کو صحت عنایت کر دے. آخر میں آپ سب سے التماس ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحومہ پروین فاطمہ بنت محمد علی اور اس خاندان کے اس گھر کے جتنے مرحومین ہیں اور آپ سب کے جتنے مرحومین اور ایسے حضرات جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں، جملہ قبر المومنین مومنات کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی غربت پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں، اس کی غربت پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں، جس کی الفت میں یہ کونین سجائے گئے ہیں، اس کی غربت اس کی غربت پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں، اس کی غربت پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں، جس کی الفت میں یہ کونین
سجائے گئے ہیں اس کی غربت. جو کلی بن نہ سکی پھول وہ مسلی گئی ہے. جو کلی بن نہ سکی پھول وہ مسلی گئی ہے. جو خدائی کے مخافظ تھے رلائے گئے ہیں اس کی غربت. صورت اجر رسالت میں کسی پہلو پر صورت اجر رسالت میں کسی پہلو پر ہائے جلتے ہوئے دروازے گرائے گئے ہیں اس کی غربت. پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں اس کی غربت. ایک شہزادی جسے کر دیا امت نے شہید. ایک شہزادی جسے کر دیا امت نے شہید. یاد میں اس کی عزا خان سجائے گئے ہیں اس کی غربت. پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں اس کی غربت. اے خلافت تیرے ہر دور پہ تو ہے تو ہے. اے خلافت تیرے ہر دور پہ تو ہے تو ہے. تیرے سب تخت غلازت سے بنائے گئے ہیں اس کی غربت. پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں اس کی غربت. عشق میں جس کے فنا ہو کے بقا ملتی ہے. عشق میں جس کے فنا ہو کے بقا ملتی ہے. ہم اسی شمع کے پروانے بنائے گئے ہیں اس کی غربت. پہ صدا اشک بنائے گئے ہیں اس کی غربت. پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں اس کی غربت. ہم کو بخشی گئی غم لکھنے کی تہذیب ندیم. ہم کو بخشی گئی غم لکھنے کی تہذیب ندیم. ہم سخن خانے میں آئے نہیں لائے گئے ہیں
اس کی غربت پہ صدا اشک بہائے گئے ہیں، اس کی غربت